Okay. This was the table which we were solving. So here what the amount you will get for TR, AR and MR? So can anyone answer me? Yes, we will get TR throughout as a 10. So why we will get throughout as a 10? Which formula we are using here? Here we will get as a 10. Yes. So which formula we are using to calculate average revenue? So the formula which we are using to calculate average revenue. So which is the formula for average revenue? Yes, P into Q. That is the formula to calculate average revenue. Price is given. What is the price here? 10 into Q. The quantity, that is 1. Next, so sorry, it should be P in divided by Q. So the first one, it will come as a 10. Second one, 20 divided by 2. It will come as a 10. Next one, 30 divided by 3. It will come as a 10. Next, 40 divided by, how much it should come? 40 divided by 40 divided by how much should come here? It will come as a 4. Very good. It will come as 10. Last one, 50 divided by 5. It will again come as a 10. So to calculate average revenue, the formula which we are using, that is total revenue divided by the Q. Q is nothing but the output. How much quantity you have produced. And TR means the total revenue. So total revenue is here. So which is already given for you in the chart. So you have to calculate now average revenue and marginal revenue. So you came to know how to calculate average revenue. So next we have to calculate marginal revenue. So which formula do you use to calculate marginal revenue? Yes, delta TR divided by delta Q. So here again Q is nothing but the output. So what is the meaning of delta? Here it is the meaning of change. So change we will consider as a change we are considered here as a delta. So how we can calculate? So here first we have to calculate TR. For first commodity there is no other commodity has been produced before that. So it will be as 10 only. So Q, no other output are here. So that's why it will become as a 1. 1 divided by 10. How much it will come? It will come as a 10. Second, the TR. TR is 20. So how we have to calculate delta? That is 20 minus 10. How much it will come? As 10. This is delta TR. Then we have to find out delta Q. So what is here the total? Here it will be 2. 2 minus previous one. How much it is? 1. 2 minus 1 is equal to 1. So now we have to take this amount and this amount. So 10 divided by 1. It is nothing but 10. So it will come throughout as a 10. So I hope you are clear. So delta ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಅದು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆರ್, ಫಿಫ್ತ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಅದು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫಿಫ್ತ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಅದು ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಸ್
ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ MR ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ TR ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಡೆಲ್ಟಾವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೇಗೆ ಡೆಲ್ಟಾವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ TR ಮತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ Q ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕಮಾಡಿಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 50. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 50 ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, next what we have to do, we have to minus from the previous one. So ಇಲ್ಲಿ previous one ಯಾವುದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 50 ಬರೆದ್ರೆ that is not a delta. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಸ್ 40. ಸೊ 50 ಮೈನಸ್ 40 ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10. ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ TR. ಸೊ ಇದು 10 ಏನಿದೆ ಅದು ಡೆಲ್ಟಾ TR. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ Q ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಔಟ್ಪುಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 4. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತು, 1. ಸೊ ಈ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ Q. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ 10 and this one. So 10 divided by 1. This is nothing but delta TR divided by delta Q. How much we will get? We will get as a 10. So ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ಈ AR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ MR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ MR ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡೆಲ್ಟಾ TR ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ Q. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ Q ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್, ಎಷ್ಟು ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ Q ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರುವಂತದ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು AR. ಸೊ AR ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ಈಗ AR ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, TR ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಮಾಡಿಟಿಗೆ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1, ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಥರ್ಡ್ಗೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ 30 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 30 is TR ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುದಂತ ಹೇಳಿ, whether anyone has a doubt? Okay, so you are clear with the concept. So average revenue ಮತ್ತೆ marginal revenue the formula same, only changes is there in delta. So average revenue ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾ TR divided by Q ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ಎವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, TR divided by Q. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂಗೆ ಬರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇದಷ್ಟೇ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ MR ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಅದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೆಲ್ಟಾವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಡೆಲ್ಟಾವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುದು, ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುದು. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು, 50 ಮೈನಸ್ ಅದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 40. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, 10. ಹಿಯರ್ 10 is nothing but ಡೆಲ್ಟಾ TR. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದದ್ದು ಡೆಲ್ಟಾ Q. 50 ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್
4. 5 minus 4 nothing but it will come as a 1. This is nothing but delta Q. Have you understood? Whether you're clear with this concept? ಇನ್ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 0 1 2 3 4 5 ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ 1 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 1? ಸೊ 1 ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್. ಸೊ 1 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 0. 0 minus 1 it is 1 only. 1 minus 0 it is equal to 1. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು 1 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೊದಲು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ 10 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ 10 ಇರುತ್ತೆ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಡೆಲ್ಟಾ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಂಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೀ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್? ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ? ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ ನಾವು 2 to 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಂದನ. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ large numbers of buyers and large numbers of sellers, the sellers selling homogeneous product. What is homogeneous product? Similar kind of product in all the market. So ಇಲ್ಲಿ important ಯಾರು? large numbers of sellers and homogeneous product. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, what concept comes in perfect competition? In perfect competition regarding the prices, who will take the decisions? Very good. Price taking behavior. So price takers and price makers. So I have explained you the difference between the price taker and price maker. When it comes to perfect competition, whether the firm is price taker or price maker. So perfect competition ige baruvaga, whether the firm or the industry or the seller is the price maker or the price taker. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಕರ್ ಆಗ್ತಾನೆ? So you can answer me. Yes, very good. They are price taker. So ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈನ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ, ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಮಾಡಿಟಿಯ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್. One single seller or one single buyer is not able to influence the price. ಸೊ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕರ್. ಏನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದವ್ರು ಏನ್ ಮಲಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ
ಸೊ ನಾನು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾರು ನನಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ನಂಗಂತೂ ನೆನಪಿದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಉಳಿದವ್ರು ನೀವು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಇಡೀ ಊರು ತಿರ್ಗಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ total revenue, average revenue and marginal revenue under the perfect competition. So under the perfect competition, how it will respond, which and all the concept, the total revenue and marginal revenue and average revenue. So here you have seen average revenue is equal to the price. AR is equal to price. Why AR is equal to price? You can see here, if the price is 10, the average revenue also is 10. And next line they have written average revenue is equal to marginal revenue. Why average revenue is equal to marginal revenue? You can see the table where when the average revenue is 10, the marginal revenue also is 10. Both are same. So that's why they have used this formula, where they were saying average revenue is equal to marginal revenue, and average revenue and marginal revenue both are equal to the price. We can write it as a average revenue is equal to marginal revenue is equal to price. So D, here one more concept you can see, that is D. What is D means? Ellaru D annu kelidira? So it's nothing but demand. So demand annu ನಾವು D ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So why they are saying P is equal to D? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ P is equal to D ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when it come to perfect competition, the firm is price taker. So price taker means whatever the price is decided, on that price only you are going to sell the commodity. So price ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ ಅದು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ D is equal to P. D is demand and P is equal to price. For best example, we can give the onion prices. So ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆನಿಯನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವು ಕೊಳ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್, ಒಂದು 1 month ತನಕ ನಾವು ಇಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇಟ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೆರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ಲಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಳ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆನಿಯನ್ ಪ್ರೈಸ್ 50 rupees ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸೆಲ್ಲರ್ ಕೂಡ 20 rupees ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುದು 50 rupees ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೈ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ. ಸೊ ಡಿ ಯಾಕೆ ಪಿ ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಟೇಕರ್. ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್, ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾಕೆ P is equal to D? Okay. So now everyone are responding. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದೀರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay. So next we will continue with the graph. So here we use the table and we just implemented those value on the graph. ಏನ್ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಸೊ x axis we have taken as a quantity, it is nothing but the Q,
and y axis we have taken as the revenue. So revenue ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. So ನಮ್ಮ maximum revenue ಎಷ್ಟಿದೆ, that is 50. So you can continue and you can write it as 60 also, no problem. So next we have taken, when the first output we are producing, when the first output is there, our total revenue is 10. So which will come here. So like that we continued. When the second output is produced, the total revenue is 20. So which will come here. So when third comes, it is 30. It should come here. Next, when the fourth output will come, it will come as a 40. So when the next commodity, fifth one will come, it will come here. So that will be 50, 50, 40, 30, 20, 10. So ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ OY axis is equal to 1 centimeter and OX axis is equal to 1 centimeter is equal to 1 unit. Here 1 centimeter is equal to 10 unit. Okay. So ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು OY axis ಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. is equal to 10 ಯೂನಿಟ್. ಯಾಕೆ 10 ಯೂನಿಟ್? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 10 20 30 ಅದನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಅ 10 ಯೂನಿಟ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಅ 1 ಯೂನಿಟ್. Okay. So next which we are going to draw, it can be price line, average revenue or marginal revenue. All the points will come in one line only. Why? It is same for all the three concepts. When we are producing first output, our price is 10. Second output, our price is 10. Third output, price will 10. Fourth output, the price is 10. And for fifth output also, price is 10. When it comes to average revenue, for first output also the average revenue is 10. For second also it is 10. Third also 10. Fourth also 10. And for fifth also it is coming as 10. So next we are going for marginal revenue. What is happening in the case of marginal revenue? When we are producing the first commodity also it is coming as 10. Throughout it is 10. So one is asking, ma'am, graph ke total revenue count madbeka bedva? Yes, we are counting here. The total revenue is here, right? We are denoting the total revenue, marginal revenue, average revenue and price. All the elements are there in the graph. So yaudannadru ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ನಾವು? OX ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಹೇಮಂತ್, ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? ಓಕೆ. So here we have done with the graph. So ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, average revenue and marginal revenue under the perfect competition. Okay. So when it comes to total revenue, is a straight positively sloping line from the origin. So how the shape of total revenue curve will come? If it is the output, this we will consider as a revenue. It will come positively straight line for the total